వీబీఎస్ అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా. So how many of you all said thank you Lord for teaching me new stories, new songs? ఎంతమంది మీలో కొత్త పాటలు నేర్పిస్తున్నందుకు, కొత్త కథలు వింటున్నందుకు దేవా వందనాలు అని చెప్పారు? How many of you all? Only few. కొద్దిమందే. మిగతా వాళ్ళకి ఇష్టం లేదా? So nobody said thank you Lord. ఇంకెవరు చెప్పలేదా యేసయ్య మీకు వందనాలు, ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు, అన్నీ నేర్పిస్తున్నారని? If anyone is giving gift to you, immediately what you will say? ఎవరైనా మీకు బహుమానం ఇస్తే ఏం చెప్తారు మీరు వెంటనే? So we should be very gratitude to our Lord Jesus Christ మనం కూడా మరి యేసయ్యకు కృతజ్ఞులమై ఉండాలి. because God is giving so many opportunities, right? ఎందుకంటే దేవుడు అనేక అవకాశాలు మనకి ఇస్తున్నారు. Like this, in your age, many children are suffering for this day. ఎందుకంటే ఈ దినాల్లో అనేక మంది అనేక సమస్యలు, బాధలు గుండా వెళ్తున్నారు. Okay, so let's start with the lesson. So how many lessons till now you heard? ఇప్పటి వరకు So you remembered all the lessons? You are able to understand? Okay. So just now we saw two people offering, right? Now, ఇప్పుడు ఇద్దరి అర్పణల గురించి విన్నాం. so in this lesson which I am going to tell, two men walked with the God. ఈ పాఠంలో ఇద్దరు దేవునితో నడిచిన వ్యక్తుల గురించి నేర్చుకుంటాం. Who is that? వారెవరంటే Let's see. Very good. So you know the lesson. మీకు పాఠం తెలిసిపోయింది. Okay. So let's start. So this little boy, just like you all, ఆ బాలుడు మీ వలె చిన్నగా ఉన్నాడు, same age group. మీ వయస్సే. So this boy pleased God in his pleased God all the days of his life. తన జీవితం అంతట్లో కూడా దేవుని సంతోషపెట్టిన బిడ్డ. What's the name of this boy? బిడ్డ పేరేంటి? Enoch. హనోకు. Okay. So Enoch's father name was Zerah. హనోకు తండ్రి పేరు Zerah. జరహు. And Enoch grandfather name is Seth. వాళ్ళ తాత పేరు షేతు. So at the age of 65, Enoch walked with the God. ఆయన 60 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు దేవునితో నడవడం ప్రారంభించాడు. Walking means what? నడవడం అంటే ఏంటి? Usually we are thinking physical movement, right? మామూలుగా మనం నడవడం అనుకుంటున్నారా? నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటాం కదా, అలా అనుకుంటున్నారా? ఆ. Yes, very good. According to the living word, walking means from our sit to stand, it should be pleasing in the sight of the Lord. నడవడం అంటే మరి వాక్యాన్ని అనుసరించి మనం కూర్చుండుట, లేచుట కూడా వాక్యానుసారంగా నడుచుట, దేవునితో నడుచుట. Okay, Enoch walked accordingly. According to the Psalms 1, we can see some instruction God has given. మరి కీర్తన 1వ అధ్యాయంలో చూస్తే మనం ఏ రీతిగా నడవాలో కొన్ని మరి సూచనలు ఇవ్వబడ్డాయి. Our imaginations, మన యొక్క ఊహలో, our communication, మన మాటల పరిచయంలో, are we listening or not? మన వినుటలో, Our the way which we are going, మనం చేసే క్రియల్లో, doing work, మనం చేసే ప్రతి పనిలో is we are bringing pleasing to God? దేవుని సంతోషపరుస్తున్నామా? That we have to examine. అది మనం పరీక్షించుకోవాలి. So Enoch pleased God all the days of his life. హనోకు తన జీవితం అంతట్లో కూడా దేవుని సంతోషపెట్టాడు. Walked with the God. ఆయన దేవునితో కూడా నడిచాడు. Now you can ask me the question, how it possible? How he is walking with the God? God is in heaven and Enoch is on the earth, right? మీరు అనుకోవచ్చు దేవుడు ఆకాశంలో ఉన్నాడు కదా, పరలోకంలో, హనోకు భూమి మీద ఉన్నాడు, ఎలా దేవునితో నడిచాడు అనుకోవచ్చు. Enoch knew God. హనోకు దేవుని ఎరిగినవాడు, Enoch was close to the God. దేవునికి సన్నిహితంగా ఉన్నవాడు. How he was close to the God? ఆయన ఎలా సన్నిహితుడిగా చేయబడ్డాడు? His mind, ఆయన మనసులో, with his heart, ఆయన హృదయంలో, and with his spirit. ఆయన ఆత్మలో. Like that, Enoch had a good fellowship with the God. ఆ రీతిగా హానోకు దేవునితో మంచి సహవాసం కలిగి ఉన్నాడు. You people all are having many friends, right? Yes or మీ no? అందరికీ చాలా మంది స్నేహితులు ఉన్నారు కదా. But Enoch had only one friend.
హానోక్కి ఒకే ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు. Who is that? ఆయన ఎవరు? దేవుడు. So every day, once he woke up in the morning, what he used to say, God, please talk to me. సో ప్రతి ఉదయం కూడా మీరు లేచిన వెంటనే ఏం చేయాలి? దేవా నాతో మాట్లాడు అని ప్రార్థన చేయాలి. But Enoch adored that quality. Once he woke up in the morning, he used to say, Lord, speak to me, talk to me, lead me this day, guide me this day. అలాగా హానుకు ప్రతిదినం కూడా ప్రార్థించేవాడు. ప్రభువా ఈ దినం అంతట్లో కూడా నీవే నాతో మాట్లాడు, నీవే నన్ను నడిపించు, నాకు మరి బోధకుడుగా ఉండు అని ప్రార్థించేవాడు. Like that, he was close, building the relation with God. ఆ రీతిగా దేవునితో మంచి సన్నిహిత సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. So how many years he walked with the God? ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆయన దేవునితో నడిచాడు? 300 years. 300 సంవత్సరాలు. He lived 365 years. ఆయన 365 సంవత్సరాలు జీవించాడు. 300 సంవత్సరాలు దేవునితో నడిచాడు. So like that, he's walking and talking with the God. దేవునితో నడుస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. So God called to him సో దేవుడు ఆయన్ను పిలుచుకున్నాడు to the heaven. పరలోకానికి తీసుకొని వెళ్ళడానికి. So Enoch is the first person without tasting the death. He went to the heaven. హానోక్ ఒక్కడే మొట్టమొదటిగా మరణం చూడకుండా పరలోకానికి చేరిపోయాడు. And there was joy in the heaven. పరలోకంలో ఎంతో గొప్ప సంతోషం ఉంది. Okay? So might be you're all having many friends in the world. నానా? ఎలా పెట్టుకోవాలో మాకు తెలియదు. So Enoch హానోకు so ఇది కావాలా మీకు? ఏంటమ్మా ఇది కావాలా? ఏది ఇవా? అంటే ఇది పంచట్లేదు కదా. so might be you're all having many friends as I told earlier. ఆ రీతిగా మీకు కూడా అనేక మంది స్నేహితులు ఉండి ఉంటారు కదా. But shall I tell one thing? మీకు ఒక విషయం చెప్తాను. Friendship with the world ఈ లోకంతో స్నేహం will lead to destruction and destination to the hell. అది నాశనానికి నడిపిస్తుంది, నరకానికి నడిపిస్తుంది. ఈ లోకంతో చేసే స్నేహం. But friendship with the Lord దేవునితో స్నేహం చేయుట will lead to the everlasting life and eternal kingdom. అది పరలోకానికి నడిపిస్తుంది, నిత్య జీవానికి నడిపిస్తుంది. So choice is yours. సో అవకాశం మీదే. So God is ready to be a best friend of yours. దేవు God is ready. దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు మిమ్మల్ని స్నేహితులుగా చేసుకోవడానికి, మీతో సహవాసం కలిగి ఉండడానికి, Best friend. మంచి స్నేహితుడుగా. So decide. So to be a friend of God, we should accept the Lord Jesus Christ as our personal Savior. కనుక మీరే నిశ్చయించుకోవాలి, యేసు ప్రభు నా స్నేహితునిగా ఉండాలి అని. ఆయన మీ స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి. So the way Enoch walked and given a good example, మరి హానోకు ఒక మంచి ఉదాహరణగా ఉన్నాడు మనకి. so we will also should be like that. మనం కూడా ఆ విధంగా ఉండడానికి ఆశ కలిగి ఉండాలి. Okay. So now let's see the second man who walked with the God. ఇప్పుడు రెండో వ్యక్తిని చూద్దాం, దేవునితో కూడా నడిచిన వ్యక్తిని. He's looking old, right? Old man. Who is this old man? ముసలి ఆయన కదా. ఆయన ముసలిగా కనిపిస్తున్నాడా? Noah. ఎవరు? నోవా. ఆయన పేరు నోవా. Okay. So Noah also had some good qualities in his life. నోవా కూడా ఆయన జీవితంలో మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాడు. Noah had a
నోవా దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచినవాడు. Noah also walked with the God. నోవా కూడా దేవునితో నడిచినవాడు. Noah was found grace in the sight of the God. దేవుని దృష్టిలో కృప పొందినవాడు. Noah heard the voice of the Lord. నోవహు దేవుని యొక్క స్వరంను విన్నవాడు. And Noah did everything whatever God has given the instruction. దేవుడు చెప్పిన ప్రతి మాటను అనుసరించి నడిచినవాడు. And Noah is the first preacher of righteousness. నీతిని గురించి ప్రకటించిన వ్యక్తుల్లో మొదటివాడు నోవహు. So faith means what? Faith. విశ్వాసం అనగా ఏంటి? విశ్వాసం అంటే ఏంటి? నమ్మకం కదా. Closed eyes believing someone or something. దేవుని యందు మరి దేవునితో సన్నిహితమైన సంబంధం కలిగి నమ్మడం దేవుణ్ణి విశ్వాసం అంటే. So Noah adored that quality in his life. నోవహు అటువంటి లక్షణం కలిగిన వ్యక్తి. At the time of Noah, నోవహు దినాల్లో the people around were very wicked. ప్రజలు చాలా దుర్మార్గంగా ఉన్నారు. Let's turn the Bible, Genesis 6. చూడండి మన బైబిల్లోంచి ఆదికాండం 6వ అధ్యాయం. God only given the testimony about the people. Genesis 6 and 5th verse. ఈ విషయంలో దేవుడే ఆయన హృదయంలో ఉండే మాటను చెప్తూ వస్తున్నారు. 6వ అధ్యాయం 5వ వచనం. నరుల చెడుతనం భూమి మీద గొప్పదనియు వారి హృదయం యొక్క తలంపులలోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదనియు యెహోవా చూచి. Very wicked generation at the time of Noah. నోవా దినాల్లో మరి ప్రజలు చాలా దుష్టులుగా ఉన్నారు. Filled with sin. అంతా కూడా పాపంతో నిండి ఉన్నారు. పాపం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడే మనం ఒక పాపం చూసినాం కదా. పాపం అంటే ఏంటి? ఆజ్ఞాతిక్రమం పాపమా? ఇంకొక పాపం చూసాం కదా ఇప్పుడు. ఇప్పుడే ఒక పాపం చూసినాం. ఎవరు పాపం చూసినారు? ఆ, ఎందుకు ఒక్కసారి కొట్టేసినారా? ఫస్ట్ పాపం అంటే కోపం వస్తుంది. జెలస్, రైట్? మొట్టమొదటి కోపం వస్తుంది, తర్వాత అసూయ వస్తుంది. In simple word, disobedience is also sin. సామాన్యంగా చెప్పాలంటే అవిధేయతే పాపము, ఆజ్ఞాతిక్రమమే పాపము. So yesterday lesson, first lesson we heard about the creation, right? మొట్టమొదటి పాఠంలో విన్నాం కదా సృష్టి గురించి. God has created everything for His glory. దేవుడు ఆయన యొక్క మహిమ నుండి సమస్తాన్ని మనకు అనుగ్రహించాడు. Every creation God has created only by one word. ఆయన సృష్టిని అంతటిని కూడా ఆయన ఒక్క మాటతో సృష్టించాడు. But when it comes to the man, మరి మానవుని విషయానికి వస్తే God created us with His loving hand. ఆయన స్వహస్తాలతో మానవుని నిర్మించాడు. So how much He loving us, how much He loved us. అంటే ఆయన ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు మనల్ని. ఆ? So instead of bringing glory to God, దేవునికి మహిమ తీసుకొని రావడానికి బదులు these people at the Noah time they were filled with the sin. ఈ ప్రజలు పాపంతో నిండిపోయారు. See how they are gone. Okay. So God only given the very bad testimony about the. దేవుడు వాళ్ళ గురించి చాలా చెడు సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చిన వారుగా చూస్తున్నాం. Happy with them. If we read next verse, God repented and grieved in His heart. నెక్స్ట్ వచనం చూసినట్లయితే దేవుడు వాళ్ళ విషయమే పశ్చాత్తాపపడినట్లుగా చూస్తున్నాం, సంతాపం నొందినట్లుగా. Why God repented? Why I created man on the earth? ఎందుకు సంతాపం నొందాడంటే ఎందుకు నేను ఈ నరులను చేశాను అని సంతాపం చెందారు. God is given ample of time to repent. దేవుడు మనం పశ్చాత్తాపడడానికి సమయాన్ని ఇచ్చారు. But these people didn't turn up. అయితే ఈ ప్రజలు పశ్చాత్తాపడలేదు. So God instructed Noah. సో దేవుడు నోవాహుని వాడుకున్నాడు ఆ ప్రజలకి. See, immediately see the Noah how he is looking up. చూడండి నోవాహు ఏ రీతిగా చేస్తున్నాడో. He heard the voice of the Lord. నోవా దేవుని స్వరాన్ని విని ఆయనకి ఎలా మొరపెడుతున్నాడో చూడండి. So at home, ఇంటిలో many times our parents, elders, they might be calling us, right? అనేక మంది పెద్దలు ఉంటారు, మనకి చెప్పడానికి అనేకులు ఉంటారు కదా ఇంటిలో.
They will be calling. పెద్దవాళ్ళు They will call వాళ్ళు for ఏం some చేస్తారు? work. కొన్ని మంచి సూచనలు ఇస్తారు మనకి. They will call by name and tell, come and do this work. వచ్చి మన పేరుతో పిలిచి నువ్వు ఈ పని చేయి, నువ్వు ఆ పని చేయి అని చెప్తూ ఉంటారు. So immediately we will respond. వెంటనే మనము చలిస్తున్నామా, ఆ మాటకి విధేయులం అవుతున్నామా? Twice, thrice, 4 times, many times our mother, father or elders in the family, they used to call, but still we will be ignorant to them. మరి 2 సార్లు పిలిచినా, 3 సార్లు పిలిచినా, 4 సార్లు పిలిచినా ఏం చేస్తాం? మనం పట్టించుకోము, నిర్లక్ష్యంగా ఉంటాము. What Noah is doing? Only one call, Noah turned his face and he looked to the Lord. అయితే నోవా దేవుని యొక్క స్వరం ఒక్కసారి వినగానే ఆయన వైపు చేతులెత్తి చూశాడు, ఆయన మాటకు లోబడ్డాడు. Noah carried obedient life. ఆయనకు విధేయత కలిగిన జీవితాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు. See, I want all of you to sit straight. అందరూ మంచి కూర్చోండి, Fold your hands చేతులు కట్టుకోండి, and look at us. ఇటువైపే చూడాలి అందరూ. Where we are. ఎక్కడున్నారు మీరు? No, not about the story. We are in the house of God. మనం దేవుని ఇంటిలో ఉన్నాం. We have to maintain divine order. మనం దేవుని క్రమాన్ని పాటించాలి. We are maintaining discipline at school, right? స్కూల్లో మీరు క్రమశిక్షణ పాటిస్తున్నారా? Yes or no? Even indiscipline also a sin. మరి క్రమశిక్షణ పాటించకపోవడం కూడా పాపమే. Please, whatever we are here, whatever lesson we are teaching you all, you should not be a hearer. ఏదైతే మీకు బోధించబడుతుందో దాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి. We should be a doer also. దాన్ని చెయ్యాలి కూడా. Then only we will be blessing. ఆ విధంగా చేస్తేనే మనం ఆశీర్వదించబడతాం. Okay? So, at one instruction, at one call, Noah looked at the God. మరి ఒక్క మాటతోనే నోవహు దేవునికి లోబడ్డాడు. God given first instruction to Noah. దేవుడు మరి నోవహుకు మొట్టమొదట సూచన ఇచ్చారు. What instruction? ఆ యొక్క ఉపదేశం ఏంటంటే, See Noah, people around everyone are filled with the sin and God has given some instruction to Noah to build the ark. ఆ యొక్క మరి ఓడను నిర్మించడానికి కొన్ని సూచనలు ఇచ్చారు. The ark, the wood which to be built, it should be cypress wood, gopher wood. అది చిత్తి సారకపు రానుతో చేయమని ఆయనకి ఆదేశం ఇచ్చారు దేవుడు. And the length of the ark, మరి ఆ యొక్క ఓడ యొక్క should మరి be నిడివి ఎంత ఉండాలంటే 300 cubits. 300 మూరలు. And the width of the ark, మరి దాని యొక్క వెడల్పు ఎంత ఉండాలంటే 50 cubits. 50 మూరలు. And the height of the ark, దాని ఎత్తు ఎంత ఉండాలంటే 30 cubits. 30 మూరలు. So this instruction God has given to Noah. ఈ యొక్క సూచనలన్నీ కూడా దేవుడు నోవాహుకి ఇచ్చారు. Noah said, okay Lord, I will do. నోవాహు చెప్పాడు, సరే ప్రభువా నేను చేస్తాను అని విధేయత చూపించాడు. Did he said, how I should build the ark? This is not possible for me. He didn't put the question mark to God. అయ్యో ప్రభువా ఇది ఎలా సాధ్యం, నేను ఎలా చేయగలను, ఎక్కడి నుంచి ఇవన్నీ తీసుకురాగలను అని ఆయన దేవుని ప్రశ్నించలేదు. Many times, అనేక సార్లు when any work is given by our parents, మన యొక్క మరి తల్లిదండ్రులు కొన్ని పనులు మనకి చెప్పినప్పుడు, what is this mummy? Every time you're telling me only. ఏంటమ్మా ఎప్పుడు నాకే చెప్తావు. And at Sunday school, మరి సండే స్కూల్లో Sunday school teacher will give you memory verse to read, right? మరి సండే స్కూల్ టీచర్ మీకు కంఠస్థ వాక్యం ఇస్తారు కదా, We will be ఇస్తున్నారా? this much big. How can I able to read? మరి ఇంత పెద్ద వాక్యమా నేను ఎలా చదవగలను అనుకుంటున్నారా? Many times we didn't read the memory verse. We used to come
blank face. చాలాసార్లు వాక్యం చదివేటప్పుడు మరి మరి పెద్ద ముఖాలు వేసుకొని చూస్తూ ఉంటాం. Noah did like that. So big work, నోవా అలా చేశాడా? big work God has given to Noah. చాలా పెద్ద పని ఇచ్చాడు దేవుడు నోవాకి. Okay, Lord, I will do. సరే ప్రభా నేను చేస్తాను అన్నాడు. So he built the ark with the help of his 3 sons. ఆయన ఓడ నిర్మించడానికి తన 3 కుమారుల సహాయంతో నిర్మించాడు. Who are there? వారెవరు? Very good. So while building the ark, మరి ఓడను నిర్మించేటప్పుడు Noah, I told you, no, Noah is the first preacher of righteousness. నీతిని గూర్చిన ప్రకటించిన వారిలో నోవాహు మొట్టమొదటి వాడని చెప్పాను కదా. Noah is preaching to everyone about the message of warning. మరి నోవాహు అందరికీ హెచ్చరించిన విషయంలో అందరినీ ప్రజలందరినీ కూడా హెచ్చరించిన వాడుగా ఉన్నాడు. Repent, turn to God. ఏనుగులారా మీరు దేవుని దగ్గరికి రండి అని. And like that he was doing the work and Ari- preaching. ఆ రీతిగా తనకిచ్చిన పనిని చేస్తూ అందరికీ కూడా బోధిస్తూ ఉన్నాడు. So it took 120 years. ఆ రీతిగా చేయడానికి 120 సంవత్సరాలు పట్టింది. At the end of God also watching the people. మరి దేవుడు కూడా ప్రజల్ని చూస్తూ ఉన్నాడు, కనిపెడుతూ ఉన్నాడు. So how many years God has given time to the people to turn? ఎంత సమయం ఇచ్చాడు దేవుడు వాళ్ళకి, ప్రజలకి? 120 years. 120 సంవత్సరాలు. Not days, years. రోజులు కాదు, సంవత్సరాలు. But people, they are, I showed you. అయినప్పటికీ ప్రజలు They didn't వినలేదు, turn. పెడచెవిని See? పెట్టారు. Just enjoying. వాళ్ళు సంతోషిస్తున్నారు లోకంలో. Okay. So after that, God given second instruction to Noah. How many ఆ instruction? తర్వాత దేవుడు నోవాకి రెండవ సూచన ఇచ్చారు. Noah, see these people didn't turn up, no? No, the ark also, he completed building the ark. నోవా ఈ ప్రజలు నీ మాట వినట్లేదు కదా, నువ్వు ఓడను చేయటం ముగించావు. So, one more point I forgot to tell. Noah is the first ark builder. నోవాహు మొట్టమొదటి మరి ఓడను నిర్మించట్లో ఆయన ఫస్ట్ మొట్టమొదటి బిల్డర్. అంటే ఆయన నిర్మాణంలో మొట్టమొదటి వాడు, నిర్మించే కట్టడం విషయంలో He's the first ఆయన శిల్పి. He's the first ark builder. He's the first preacher of righteousness. నీతిని ప్రకటించట్లో ఆయన మొట్టమొదటి వాడు, కట్టడం నిర్మించట్లో కూడా ఆయన మొట్టమొదటి వాడు. Okay, now do one thing. Now you and your family members get inside the ark. ఇప్పుడు నోవా నీవు నీతో కూడా నీ కుటుంబము ఓడలోనికి ప్రవేశించండి అని చెప్పాడు Now దేవుడు. who all there? Noah wife. నోవాహు భార్య, Thank you, ma. Noah wife and 3 sons and their wife. నోవాహు 3 కుమారులు, ఆయన 3 కోడండ్రు. And 7 clean animals, 2 pairs. ఒక్కొక్క జంతువులలో 2 జతలు. Okay, and birds also. 7 clean. పక్షుల్లో కూడా Huh? All of you get inside the ark. అందరు కూడా ఓడ లోపలికి ప్రవేశించండి అని చెప్పారు. Okay, so they all went inside the ark. వీరందరు కూడా ఓడలోనికి ప్రవేశించారు. Okay, so while ఫ్యాన్ ఆపుదామా? all went inside the ark. అన్ని కూడా ఓడ లోపలికి ప్రవేశించినవి. Now see these people. Huh? What ఇప్పుడు ఈ this ప్రజలను woman? చూడండి. The woman reaction. He gone mad only. This fellow gone mad. వాళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారు ఈయనకి పిచ్చి పట్టింది అనుకుంటున్నారు. So they are all laughing at him. నవ్వుతున్నారు అందరూ నోవాహుని చూసి. Making fun of Noah and his family members. ఆయన చూసి వెక్కిరిస్తున్నారు. Can you all able to see this door? అందరూ ఈ ద్వారం చూస్తున్నారా, చూడగలుగుతున్నారా? How many doors are there? ఎన్ని ద్వారాలు ఉన్నాయి? ఒక్కటే ద్వారం. So everyone went inside the ark. Everyone went. అందరు కూడా ఈ ద్వారంలోంచి లోపలికి వెళ్ళాలి, ఓడలోనికి ప్రవేశించాలి. So God shut the door. దేవుడు ఆ ఓడ యొక్క తలుపును మూసివేశారు. God shut the door. So after 7 days later, 7 దినాల తర్వాత
already God how many years given? 120 years. ఇప్పటికే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇచ్చారు? 120 సంవత్సరాలు Plus వారికి ఇవ్వబడింది. 7 days again he given. At least people might be they will repent. కనీసం ఇప్పుడైనా ప్రజలు పశ్చాత్తాపడి ఓడ లోపలికి ప్రవేశిస్తారేమో అని మరి 7 దినాలు దేవుడు వారికి అనుగ్రహించారు. No. Again still people are same only. అయినా సరే ప్రజలు మళ్ళా అదే చేస్తూ వచ్చారు. So after 7 days, rain began on the earth. 7 దినాల తర్వాత మరి వర్షం ఆరంభించింది. So how many days it rained? ఎన్ని దినాలు అయింది? 40 days and 40. 40 రాత్రులు 40 పగళ్ళు. Vijayawada news last year only, no? Only 2 days flood means how much? Complete Vijayawada? విజయవాడలో 2 రోజులు వర్షం కురిసేటప్పటికి ఎంతగా మునిగిపోయింది? పోయింది కదా మొత్తం. So 40 days and 40 nights means high hills of the mountain covered with the water. మరి 40 రాత్రులు 40 పగళ్ళు అంటే మరి పర్వతాలు మునిగిపోయినంత పెద్ద వర్షం కురిసింది. All the people around, living animals, everything perished. మరి నివసించే ప్రాణులేంటి, జలచరాలేంటి అన్నీ కూడా అన్నీ మరి మునిగిపోయినవి. But only the ark was floating on the water. మరి ఓడ ఒక్కటి మాత్రమే ఆ యొక్క మరి ఆ జలముల మీద నిలబడింది. Floating ante you all sat on the anytime you people sat in the swing. Ella itla ila kada, like that this ark was also floating on the water. సముద్రంలో మరి పడవ ఎలా వెళ్తుంది? ఇటు అటు అలల చేత మరి ఇటు అటు కదులుతూ నడుస్తూ ఉంటది కదా. ఆ రీతిగా మరి ఆ సముద్రంలో మరి అలల పైన మరి ఆ వాటర్లో సముద్రం లాంటి ఆ యొక్క నీటిలో పడవ తేలుతూ వచ్చింది ఓడ. Nothing happened to ark and the people inside the ark. ఓడకు గాని ఓడలో ఉన్న ప్రజలకు గాని ఎటువంటి నష్టము కలగలేదు. Why? God protected them. ఎందుకు? దేవుడు వాళ్ళని భద్రపరిచాడు. Why? Noah found grace in the sight of God. ఎందుకు? నోవహు యెహోవా దృష్టి యందు కృప పొందినవాడు గనుక. So like that complete family members and the ark was saved. ఆ రీతిగా నోవహు అతని కుటుంబీకులందరూ కూడా రక్షించబడ్డారు. So 150 days water was on the earth. 150 దినాల వరకు మరి భూమి మీద ఆ నీరు ఆ రీతిగా ఉండింది. Slowly gradually water came down. క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చింది. So the ark rested on which mountain? వెరీ గుడ్. మరి ఓడ ఎక్కడ నిలవబడింది? ఏ కొండ మీద? అరారాతు కొండ మీద నిలవబడింది. Okay. Now how many instruction God is given to Noah? ఎన్ని సూచనలు నోవహుకు దేవుడు ఇచ్చారు? 2. Now third instruction God given to Noah. 3వ సూచన నోవహుకు దేవుడు ఇచ్చినట్టున్నారు. Noah, now you come out of the ark. నోవా నువ్వు ఓడ నుండి బయటికి రా. Okay. So he did accordingly. నోవహు దేవుడు చెప్పినట్లే చేశాడు. So who all has to come? Noah's wife and 3 sons, his family members, living animals and birds all came out of the ark. నీవు, నీ కుమారులు, నీ కోడండ్రు, నీ భార్య, మిగతా ఉన్న జంతువులన్నీ కూడా ఓడలో నుండి బయటికి రండి. Okay. Immediately what Noah did? నోవహు ఏం చేశాడు? వెంటనే Noah is the first person to build the altar. నోవహు మరి బలిపీఠం నిర్మించుటలో మొట్టమొదటి వ్యక్తి. He offered thanksgiving. ఆయన కృతజ్ఞత అర్పణ అర్పించాడు దేవునికి. That's why I asked you earlier, no? At least God blessing us so many things. Only for this thing God Noah, see, immediately after coming of the ark, immediately he built the altar and he offered thanksgiving. నోవహు ఓడలోంచి బయటికి రావంగానే దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లించాడు. ఆ రీతిగా బలిపీఠాన్ని కట్టి దేవునికి బలి అర్పించాడు. The rainbows, God has set the rainbow on the sky, on the cloud. ఆకాశంలో మరి ఒక మేఘధనుస్సును దేవుడు ఉంచాడు. What is that? What is the sign of the rainbow? మరి వర్షం వచ్చినప్పుడు ఇంద్రధనుసు వస్తుంది కదా, మనం ఇంద్రధనుసు అంటాం. అది మేఘధనుసు. బైబిల్లో రాయబడింది మేఘధనుసు. ఆ మేఘధనుసులో ఎన్ని రంగులు ఉంటాయి? What is that sign? Why immediately when he offered the thanksgiving, immediately God has set the rainbow on the cloud? Why? He said it is a covenant promise between Noah and God.
ఆయన అర్పణ అర్పించిన వెంటనే దేవుడు మరి ఆకాశంలో ఒక మేఘధనుస్సును ఉంచి ఆయనతో నిత్య నిబంధన చేశాడు. Hereafter I will not destroy the earth by flood. ఇక మీదట ప్రజలను నేను ఏమాత్రము నాశనము చేయను అని. Means God also felt very bad. He don't want to do that. దేవుడు కూడా మరి ఆ రీతిగా చేయాలని అనుకోలేదు, ఆయనకి అటువంటి ఆశ లేదు. So in this generation, ఈ తరములో that time Noah had only one preacher, right? నోవా ఒక్కడే నీతిమంతుడు కదా. In this generation we have so many preachers, ఈ తరంలో మరి మనకు అనేక మంది బోధకులు ఉన్నారు, many God servants, అనేక మంది సేవకులు ఉన్నారు, Sunday school teachers, సండే స్కూల్ ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు, missionaries, మరి దేవుని సువార్త చేసే మిషనరీలు ఉన్నారు. everyone what they are telling about, అందరు ఏం చెప్తున్నారు మనకు? Lord, children, please turn to the God, పిల్లలారా దేవుని యొద్దకు రండి, accept the Lord Jesus Christ యేసుక్రీస్తుని మీ స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించండి, as a personal savior. ఆయన్ని అంగీకరించండి, ఆయన మీ హృదయంలో చేర్చుకోనండి. Why they are telling? Because second coming is very near, అని ఎందుకు చెప్తున్నారంటే దేవుని రాకడ చాలా సమీపంగా ఉంది అని. and it is written in the Bible, ఈ మాట బైబిల్లో రాయబడి ఉంది. and the living word is very true. మరి ఈ వాక్యము ఎంతో సత్యమైనది. So we should also be obedient like Noah. మనం కూడా మరి నోవహు వలె విధేయత చూపిద్దామా? If we obey like Noah, we will also be saved. నోవహు వలె మనం కూడా విధేయత చూపిస్తే మనం కూడా రక్షించబడతాం. So last two things I'm going to tell. మరి చివరి రెండు విషయాలు నేను చెప్పబోతున్నాను. Obey to the Lord. దేవునికి విధేయత చూపించుట, Simple, obedient. సామాన్యంగా దేవుని మాటకు లోబడ్డమే. And this opportunity which God is giving, ఈ అవకాశం దేవుని ద్వారా మనకి ఇవ్వబడింది. we should not be ignorant. మనం దీన్ని పెడచెవిన పెట్టకూడదు. Every day Lord is speaking to all of you. ప్రతి దినం దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, మనలో So, ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడుతున్నాడు. Turn to God దేవుని వైపు తిరగండి, and accept him as a savior. దేవుణ్ణి మీ స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించండి. ప్రార్థన చేసుకుందామా? మరి మోకరించండి. నోవహు విధేయత చూపించాడు కదా దేవునికి. మరి చిన్న ప్రార్థన చేసుకోండి మీ మనసులో. దేవా, నేను కూడా మరి ఎంతమంది దేవునికి లోబడిన వ్యక్తులను చూసాము ఇప్పుడు? ఎంతమంది దేవునితో నడిచిన వ్యక్తులు? ఇద్దరు. ఏంటి అంత బద్ధకంగా ఉంది? మోకరించడానికి ఎంత కష్టపడుతున్నారు? ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎవరు? మొట్టమొదటి వ్యక్తి హానోకు, రెండవది నోవహు. రీతిగా మరి మూడో వ్యక్తులుగా నేను ఉండాలి ప్రభువా అని చెప్పేసి మీ మనసులో చిన్న ప్రార్థన చేసుకోండి. యేసయ్య నోవహు ప్రార్థన, హానోకు ప్రార్థన వింటాడు, ఏలియా ప్రార్థన వింటాడు, నా ప్రార్థన విన్నాడు అనుకోవద్దు. చిన్న పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం యేసయ్యకు. అర్థమవుతుందా? చిన్న పిల్లలు ఇప్పుడు చూడండి, మాటలు రాని పిల్లలు ముద్దుగా మాట్లాడుతూ ఉంటే మనకి ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది? సంతోషంగా ఉంటుందా? మాటలు వచ్చేసిన వీడికి మాట్లాడేస్తున్నాడు, అమ్మ అని పిలిచేస్తున్నాడు, అక్క అని పిలిచేస్తున్నాడు అంటారా? మనం చిన్న వచ్చి రాని మాటలతో చేసిన ప్రార్థన కూడా దేవునికి అంతే అధికమైన సంతోషం కలుగు చేస్తుంది. కనుక మీ చిన్న మాటలతో దేవుణ్ణి అడిగితే దేవునికి చాలా సంతోషం. ఆయన వెంటనే మరి ఆయన బిడ్డలుగా మిమ్మల్ని చేర్చుకుంటారు. మోకరించి చిన్న ప్రార్థన మనసులో చేసుకోండి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ కలిగిన పరలోకమందున మా తండ్రి, నమ్మదగిన మా దేవా, ఎన్నడూ మారని మార్పు చెందని మా గొప్ప ప్రభువా, ఆకాశ మహాకాశములు పట్టజాలన దేవుడవు, అత్యున్నతమైన సింహాసనంపై ఆసీనుడైన దేవుడవు, నిత్యము స్తుతించబడుచున్న దేవుడవు ప్రభా. అటువంటి దేవాది దేవుడవు మా మధ్య కూడా నివసించుటకు మీరు ఇష్టపడి మమ్మల్ని కూడా ప్రభా మీ యొక్క స్వరక్తం ఇచ్చి కొనుక్కొని మీ స్వకీయ సంపాద్యముగా చేసుకొని మీతో నడిచే ప్రజలుగా చేసుకుంటకు ఇష్టపడి దేవా మీరు ప్రేమించి అనుగ్రహించిన ఈ విరామ బైబిల్ పాఠశాలను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభా మరి 3-4 పాఠములు వినుటకు గాను మీరు ఇచ్చిన కృపకై మీకు వందనాలు దేవా. మరి మీ దాసరాండును బలపరిచి వాడుకున్నారు, మీకు వందనాలు ప్రభా. దేవా మరి హృదయపూర్వకమైన బలి అర్పించిన దేవా, మరి శ్రేష్టమైన బలి అర్పించిన హేబేలు వలె మీతో కూడా నడిచిన హానోకు, నోవహు వలె మేము మా బిడ్డలందరూ కూడా ఉండగలుగుట్లో మాకు మీరే సహాయం చేయమని వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. చిన్న బిడ్డల హృదయంలో ఏ తీర్మానంనైతే చేసుకొని ఉంటున్నారో దాన్ని ఆశీర్వదించండి, స్థిరపరచండి. బిడ్డలు ఈ స్థలం నుంచి వెళ్ళక ముందే ప్రభా
వారు ప్రభా మిమ్మల్ని స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించి మీతో నడిచే బిడ్డలుగా సిద్ధపరచమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆ రీతిగా ప్రభా మిగిలిన సమయాన్ని మా కొరకు దీవించమని దేవా, బిడ్డలు కంఠస్థ వాక్యం నేర్చుకుంటూ కూడా మీరే మంచి మనసును అనుగ్రహించమని దేవా, వారి యొక్క ప్రవర్తనను, ఆలోచనను, తలంపులన్నిటిని కూడా మీ యొక్క చెరలోనికి తీసుకుని రమ్మని కోరుకుంటూ దేవా, ఉపాధ్యాయులను కూడా మీరే అభిషేకించుకొని వారితో మాట్లాడుట్లో, వారికి నేర్పించుట్లో, వారిని దేవా చక్కగా మీ యొద్దకు నడిపించుట్లో కావలసిన పరలోక జ్ఞానం దయచేయమని యేసుక్రీస్తు ప్రభు సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో స్తుతించి ప్రార్థించి బ్రతిమాలి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఇప్పుడు నిన్నటి దినం ఏ విధంగా అయితే మరి క్లాసెస్కి వెళ్ళారో ఆ రీతిగా మీ క్లాసెస్కి వెళ్ళండి, మీ గ్రూప్స్కి వెళ్ళండి. ఏమా టైం సరిపోతుంది. కొత్తగా వచ్చిన పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే ఇక్కడ ముందుకు రండి. ఈరోజు వచ్చిన పిల్లలు అందరూ